Father's love for us beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretched treasure. How great the pain of serving love! The Father turns His face away, as was which by the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon that cross, I stand upon His shoulder. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that led Him there, until it was that complaint. His dying breath has brought me light. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot kill and answer. But this I know with all my heart, His wounds have paid my ransom. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a righteous treasure. How great the pain of serving love! The Father turns His face away, as wounds which mark the chosen one bring many sons to glory. Hallelujah. How deep the Father's love for us. Hallelujah. அவர் அன்பு வெளியேறப்பெற்ற அன்பு, agape love என்று சொல்லுவோம். அழியாத அன்பு, மாறாத அன்பு. Hallelujah. நன்றி ஆண்டவரே, அன்பிற்காக நன்றி என்று எல்லாரும் வாழத்தை கத்தரை சோதரிப்போமாக சில நேரம் தேவன் ஆண்டவருக்காக, அவருடைய தயவுக்காக, அவருடைய கிருபைக்காக, அவர் இறக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக இருக்குது. அது பழையதே கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபையினால் இறக்கத்தினாலும் நம்மை முடிசூட்டிக் கொள்கிற தேவனாக இருக்கிறார். Hallelujah. ஆண்டவரே, வியாதியின் மத்தியில் ஆண்டவரே நீர் எழுந்து நீ வந்து எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறீர, அதற்காக நன்றி. எழும்பி Hallelujah. எழும்பி வாரும் ஆண்டவரே. வியாதியின் மத்தியில் சுகம் நீரானியே, வியாதியின் மத்தியில் நீ எழும்பினேற்றியே, என் சுகம் நீரானியே. கடந்த நாட்களில் என்னுடன் இருந்தீ, என்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீ. கடந்த நாட்களில் என்னுடன் இருந்தீ,
கருணை அவர் கிருபை என்று உள்ளது. ஆமென். So today's Father's Day, I want to speak on fathers. அப்பாவை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். A young boy was asked, what's so special about Mother's Day? ஒரு இளம் வாலிபன் கேட்டானா, அம்மா அன்னையர்கள் தினத்துல என்ன ஸ்பெஷல்? He said it's a day, where mothers are treated like queens. அந்த நாளிலே அன்னையர்கள் ராணியை போல நடத்தப்படுவார்கள். And he said mothers get a day break from cooking. சமைக்கிறதுல இருந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம். And dads take the family to a restaurant. அப்பா குடும்பத்தை ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டி போவாங்க. And on that day mothers get lots of gifts. அந்த நாள்ல அம்மாக்கு சில வெகுமதிகளும் கிடைக்கும். And so the boy was asked again, so what's so special about Father's Day? So பையன் கேட்டான், அப்பாக்கள் தினம் தந்தையர் தினத்துக்கு என்ன கிடைக்கும்? He replied, fathers drive their family to his favorite restaurant. So அப்பா குடும்பத்தை ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டி போவாரு. And to celebrate that special day. அந்த நாளை விசேஷமா கொண்டாடுவதற்கு. And end up paying the bills. கடைசில பில் பே பண்ணுவாரு. ஃபாதர்ஸ் டியூட்டியா அதான்ல. அப்பாவோட வேலைங்க. ஒரு முறை தாலி கட்டினீங்கன்னா கட்டினே இருப்பீங்க. அது என்ன தெரியுமா? இஎம்ஐ கட்டுறது, ரெண்ட் கட்டுறது, ஸ்கூல் ஃபீஸ், காலேஜ் ஃபீஸ். So fathers end up paying bills, right? அப்பாங்களுக்கு என்ன வேலைன்னா பில் கட்டுறது தான் அப்பா. My family said Father's Day so அவங்களுக்கு குர்தா வாங்கி தரேன். Yesterday they took me to shopping. என்ன கடைக்கு கூட்டி போனாங்க, குர்தா வாங்கி தரது. I got everything but I didn't get anything. அவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க. I ended up paying the bills. கடைசில அந்த பில்ல நான் போய் கட்டிட்டு வந்தேன். Because the dress that I wanted was not there in the shop. அந்த கடையில எனக்கு தேவைப்பட்ட Dress அங்க இல்ல. It was getting late so we came back home. ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. Father's நிலைமை பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு? இதுதான் அப்பாவோட நிலைமை. So they keep on paying bills all the time. அவங்களுக்கு எப்பவுமே பில் கட்டறதாங்க. I was going through this men's thesaurus. Thesaurus is a kind of dictionary where you will find a list of words and phrases. thesaurusல அந்த புத்தகத்துல எல்லா வார்த்தைகளுக்கான பொருள் விளக்கம் இருக்கு. Men actually they don't always say what they mean. ஆண்கள் எப்பொழுதுமே அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை சொல்ல மாட்டார்கள். When a man says it would take too long to explain, இது விளக்குறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும்னு ஒரு ஆம்பளை சொன்னானா, he means I have no idea about how it works. இது என்ன சொல்றது பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. When a man says to his wife, இது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குன்னு ஒரு ஆண் சொன்னானா, he means how he is still talking. இன்னும் பேசிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம். சீக்கிரமா முடிக்க மாட்டியா? When a man tells his wife, can I help you with dinner? நான் இன்னைக்கு நைட் குக் பண்றதுக்கு உதவி செய்யட்டுமான்னு ஒரு கணவர் கேட்டார். He means why the dinner is not ready yet. இன்னும் ஏன் செய்யல சமைக்கலன்னு அர்த்தம். When a man says, you look very terrific and beautiful in that dress with all that makeup. இந்த மேக்கப்ல இந்த Dressல சூப்பரா இருக்கு அப்படினு சொன்னா, what he means is, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, please don't try one more dress because we're already late. இன்னொரு Dress போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காது, ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம் கிளம்புன்னு அர்த்தம். You see, men don't always say what they mean. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை ஆண்கள் சொல்ல மாட்டாங்க. That's why dads are very special. ஆகவே தான் தகப்பன்மார்கள் விசேஷமா. எல்லா men ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். men சொல்லணும். ஆமென். சத்தம் கேட்கல. men நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமென். Amen. Hallelujah. So this is a very awesome occasion that we could honor our fathers. அப்பாக்களை கொண்டாடுகிற ஒரு விசேஷமான ஒரு தருணம் இது. Some of you may not have experienced earthly father's love. சில பேர் ஒருவேளை பூமிக்குரிய தகப்பனுடைய அன்பை நீங்கள் உணராமல் இருக்கலாம். Maybe you lost your father at an early stage. ஒருவேளை இளம் வயதிலேயே உங்க அப்பா இறந்திருக்கலாம். But we can experience the perfect love, the heavenly father's love. பரலோகத்தின் பிதாவினுடைய அன்பை நாம் சிறப்பாக உணர முடியும். Hallelujah. That's the father heart of God. அதுதான் பிதாவினுடைய உள்ளம். Some of you may not be fathers as yet. இன்னும் சில பேர் தகப்பனாக இன்னும் ஆகாமல் இருக்கலாம். But praise God, you can become a spiritual father or mother to many people. பலருக்கு நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாக நிச்சயமாக இருக்க முடியும். According to a survey, ஒரு சர்வேயின் படி, if a girl is saved first in the family, ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்துல முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்டால், the probability of the family to accept Jesus Christ is 12%. அந்த குடும்பமே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு 12%. If a mother is saved first in the family, ஒரு குடும்பத்துல ஒரு தாய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால், the probability of the family to receive Christ is 42%. ஒரு தாய் ஏற்றுக்கொண்டால் 42%. But if a father is saved first in the family, குடும்பத்துல ஒரு தகப்பன் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால், the probability of the family to receive Christ is 95%. குடும்பம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு 95% வாய்ப்பு. Hallelujah. You see, that shows the significance of father's influence.
reflect. அதுதான் ஒரு தகப்பனுடைய செல்வாக்கினுடைய மதிப்பீட்டை காட்டுகிறது. That's why it's very important that fathers and all fathers must imitate Christ. ஆகவே தான் எல்லா தகப்பன்மார்களும் கிறிஸ்துவை அவர்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும். In order to be a positive influence on your family and society. உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும் உங்களுடைய சமுதாயத்தின் மீதும் ஒரு நேர்மறையான பாதிப்பை கொண்டு வரும். Without Jesus Christ we can do nothing. இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. So this morning I like to speak on the topic fathers who imitate the son. குமாரனை வெளிப்படுத்துகிற தகப்பன்மார்கள் என்ற தலைப்பில் நான் பேசுகிறேன். Turn your Bibles to Romans chapter 8. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம். Read verse 28 and 29. 28 29ஆம் வசனங்கள். அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதல் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The ultimate goal of salvation is to become like Christ. கிறிஸ்துவை போல் மாறுவதுதான் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதனுடைய முக்கியமான குறிக்கோள். Though Jesus Christ never had any physical children, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சரீர பிரகாரமான பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் but he was a perfect role model for every believer and every father. ஒவ்வொரு தகப்பன்மாருக்கும் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் அவர் சரியான முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So the first point is fathers must be loving like Jesus. பிதாக்கள் தகப்பன்மார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல அன்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். Fathers must love like Jesus. தகப்பன்மார்கள் இயேசுவை போல நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Jesus said in Matthew chapter 22, இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரத்தில், he gave the greatest and first commandment there. முதலாவது கட்டளை, சிறந்த கட்டளை அவர் He said, கொடுத்தார். you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் அன்பு கூருங்கள். Fathers, if you love the Lord, தகப்பன்மார்களே நீங்கள் தேவனை நேசித்தால் you will love yourself. உங்களையும் நீங்கள் You will நேசிப்பீர்கள். love your wife, your children, you will love others. உங்கள் மனைவி உங்கள் பிள்ளைகளை நேசிப்பீர்கள், பிறரையும் I நேசிப்பீர்கள். want you to read 1 John chapter 4, 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள். verse 7 and 8. 7 8 வசனங்கள். பிரியமானவர்களே, ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க கடவோம். ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான். அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். Hallelujah. Beloved, let us love one another, for love is from God. ஒருவரில் அன்பாயிருப்போம், ஏனெனில் அன்பு தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. And whoever loves has been born of God and know God. அன்பாயிருக்கிறவன் தேவனை அறிந்தும் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறான். You see, in many families and ugly, the things happening. நிறைய குடும்பங்களில் மிக அசிங்கமான காரியங்கள் நடக்கிறது. Homes are broken. குடும்பங்கள் உடைக்கப்படுகிறது. Homes are separated. குடும்பங்கள் பிரிக்கப்படுகிறது. There is a spirit of division in the family. குடும்பங்களிலே பிரிவினையின் ஆவி இருக்கிறது. Why? Because fathers have no love. ஏனென்றால் தகப்பன்மாரிடத்தில் அன்பு இல்லை. In many families we see, பல குடும்பத்தில் இப்படி பார்க்கிறோம். since the fathers don't love the family, அப்பாக்கள் பிள்ளைகளை மனைவியை நேசிக்காத there is no காரணத்தினால் peace, no joy, no happiness. குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இல்லை, நிம்மதி இல்லை. And this is the reason why the other family members that disrespect fathers. அதனால் தான் மற்ற குடும்பத்தில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் அந்த தகப்பனுக்கு மரியாதை But செலுத்துவார்கள். this must stop in the name of Jesus. இதை இயேசுவின் நாமத்திலே நாம் நிறுத்த The வேண்டும். fathers must be loving no matter what. அப்பாக்கள் என்ன நடந்தாலும் சரி குடும்பத்தை நேசிக்க வேண்டும். Love the Lord with all your heart. உங்கள் முழு இதயத்தோடு கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூருங்கள். And then you can love your family. அப்படி நீங்கள் நேசித்தால் உங்கள் குடும்பத்தை உங்களால் நேசிக்க முடியும். Fathers must be loving like Jesus. அப்பாக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல அன்புடையவர்களாக While we were yet sinners, Christ died for us. பாவிகளாய் இருக்கையிலே கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். He loved us, He died for us. அவர் நம்மை நேசித்து நமக்காக ஜீவனை தந்தார். So I want to encourage this morning all fathers. எல்லா தகப்பன்மார்களையும் நான் இந்த காலை நேரத்தில் Love the உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Lord with all your heart. உங்கள் முழு இதயத்தோடு தேவனிடத்தில் அன்பாய் Then you will be able to love your wife அப்படி and நீங்கள் children and அன்பாய் others. இருந்தால் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளை உங்களால் நேசிக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Second point is fathers must be humble like Jesus. இரண்டாவது தகப்பன்மார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல தாழ்மை உடையவர்களாக இருக்க Read வேண்டும். book of Psalm chapter 31, சங்கீதம் 31ஆம் அதிகாரம் verse 23. 23ஆம் வசனம். The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts in pride. ஒரு தாழ்மையா இருக்கிறவனை கர்த்தர் அரணாக காக்கிறார், பெருமை உள்ளவனை கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. God hates the pride.
கர்த்தர் பெருமை உள்ளவனுக்கு பகையாளியாக Peter also says in 1 Peter chapter 5 verse 5. பேதுரு 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் God opposes the proud but gives grace to the humble. பெருமை உள்ளவனுக்கு கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவனுக்கு அவர் கிருபை You see, அளிக்கிறார். church, God alone is worthy of praise and glory and honor. எல்லா துதிக்கும் மகிமைக்கும் கனத்திற்கும் கர்த்தர் ஒருவரே பாத்திரராக And we இருக்கிறார். must give God the rightful place in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு சரியான இடத்தை கொடுக்க That's very important for all fathers and husbands and dads. எல்லா தகப்பன்மார்களுக்கும் கணவன்மார்களுக்கும் இது மிக மிக முக்கியம். Jesus, he had a big crowd behind him. இயேசு கிறிஸ்து பின்னாடி பெருந்திரளான கூட்டம். Bible says that many so much crowd followed him. பெருந்திரளான கூட்டம் அவரை பின்பற்றியது என்று வேதம் சொல்கிறது. And all of them praised the Lord Jesus, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர் என்று சொல்லி இயேசுவை புகழ்ந்து மகிழ்ந்தார்கள். But he never had any kind of pride in his life. அதன் மத்தியிலும் அவருக்கு எந்த விதமான பெருமையும் இல்லை. Though people praised him, அவரை மக்கள் புகழ்ந்து பாடினாலும், though people they gave thanks to him, அவருக்கு நன்றி கூறினாலும், he was so humble in his அவர் life. மிகவும் தாழ்மை உடையவராக Bible இருந்தார். says in Mark chapter 10 verse 45, மார்க் 10ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனம் for the சொல்கிறது, Son of Man did not come to be served but to serve us, மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் அவர் ஊழியம் செய்யும்படி and வந்தார். to give his life as a ransom for many. தம்முடைய ஜீவனை அநேகருக்கு பலியாக தரும்படி வந்தார். Jesus Christ is the greatest example of humility. தாழ்மைக்கு பெரிய உதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். And he showed that humility, he demonstrated this beautifully at the Last Supper. அந்த தாழ்மையை மிக அழகாக அவர் அந்த இரவிலே அவர் காண்பித்தார். Hallelujah. Hallelujah. Read John chapter 13 யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் verse 3 to 5. 3 முதல் 5ஆம் வசனம். தம்முடைய கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் தாம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததையும் தேவனிடத்திற்கு போகிறதையும் இயேசு அறிந்து போஜனத்தை விட்டு எழுந்து வஸ்திரங்களை கலற்றி வைத்து ஒரு சீலை எடுத்து அறையிலே கட்டிக்கொண்டு பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து சீஷருடைய கால்களை கழுவவும் தாம் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைக்கவும் தொடங்கினார். Our God is a Trinity God, triune God. நம்முடைய ஆண்டவர் திரியேக தேவன். He humbled himself to the position of a slave. அவர் ஒரு அடிமையின் ரூபம் எடுத்து தன்னை தாழ்த்தினார். Though Jesus knew his disciples will betray him, deny him and desert him, சீஷர்கள் அவரை காட்டிக் கொடுப்பார்கள், கைவிட்டு விடுவார்கள் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். Bible says that he still washed their dusty feet. இருப்பினும் அவர்கள் அழுக்கு படிந்த பாதங்களை அவர் கழுவினார். He humbled himself. தன்னை தாழ்த்தினார். In Philippians chapter 2 verse 8, பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில், he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. மரண பரியந்தம், சிலுவை மரண பரியந்தம் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுக்கு முன்பாக தன்னை So தாழ்த்தினார். God's people must not be arrogant. தேவனுடைய பிள்ளைகள் முரட்டாட்டம் உள்ளவர்களாக We இருக்கக்கூடாது. must shun pride and develop humility with the help of the Holy Spirit. பெருமையை நீங்கள் விடுத்து ஆவியானவரின் மூலமாக நீங்கள் தாழ்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Fathers must be humble like Jesus. தகப்பன்மார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல தாழ்மையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். Don't argue. வாக்குவாதம் பண்ணாதிருங்கள். Don't fight. எப்பொழுதும் சண்டை பண்ணாதிருங்கள். Don't burn with anger all the time. கடும் கோபத்தோடும் எப்போதும் One காணப்படாதிருங்கள். brother came to me and said, Pastor, my mother is watching reels all the time. என்னுடைய ஒரு பிரதர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார், எங்க அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் ரீல்ஸ் And பார்த்துட்டு. I asked him, do you watch reels? நீ ரீல்ஸ் பாக்குறியான்னு He கேட்டேன். said, sometimes. எப்பயாவது And பாப்பேன். I said, why do you blame your mom? என் அம்மாவை குறை சொல்றேன். She's already 75 plus. இப்பவே 75 வயசு ஆயிடுச்சு. I told him, let her watch. அவன் பார்க்கட்டும். Huh? Blaming others. மற்றவர்களை குறை சொல்லுவது. Because of the small issues, they become big issues. சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் பெருசா They don't argue for small things. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வாக்குவாதம் Burning out of anger. கடும் கோபத்தோடு You இருக்கு. got to humble yourself உங்களை நீங்கள் தாழ்த்த before வேண்டும். the Lord and He will lift you up. கர்த்தருக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்த வேண்டும். அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். The third point is fathers must be compassionate like Jesus. மூன்றாவது இயேசு கிறிஸ்துவை போல தகப்பன்மார்கள் மனதுருக்கம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். Matthew chapter 9 verse 36. மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனம். When he saw the crowd, he had compassion for them. அவர் திரளான ஜனங்களை கண்ட பொழுது அவர் மனதுருகினார். You see, compassion is often seen as a feminine மனதுருக்கம் emotion. எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணை தன்மை உடைய ஒரு உணர்வை போல பார்க்கப்படுகிறது. Men don't like to give the impression that they have a soft heart. ஆண்கள் எப்பொழுதுமே தங்களுக்கு ஒரு மென்மையான இதயம் இருக்கிறது என்பதை
காண்பிப்பதை விரும்ப மாட்டார். But Jesus felt compassion towards the lost. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தொலைந்து போனவர்களை கண்டு அவர் In மனதுருகினார். the Bible see, even Jesus wept on a couple of occasions. ஒரு தருணங்களில் இயேசுவும் கண்ணீர் விட்டார் என்பதை பார்க்கிறோம். Compassion is a biblical quality that the all fathers must possess. மனதுருக்கம் என்பது எல்லா தகப்பன்மார்களும் கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு வேதாகமத்தை சார்ந்த நல்ல குணம். You know the story of the prodigal son. இங்கே கெட்ட குமாரனுடைய கதை நமக்கு He went on a wild living. அவன் கொடுமையான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு The Bible says that when he came to senses, அவன் உணர்வு அடைந்த பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, he thought in his mind that he should go to his father. அவனுடைய உள்ளத்தில் நினைத்தான், நான் அப்பாவிடத்தில் போவேன். And his father had compassion towards that prodigal அந்த son. அப்பாவுக்கு கெட்டு போய் வந்திருந்த அந்த மகன் மீது மனதுருக்கம் வந்தது. David says in Psalm 103 verse 13, சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் 103 அதிகாரம் 13 வசனம், as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மீது தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கு இறங்குவது போல தேவன் இறங்குவார் என்று. Fathers and dads, when you discipline your children, show them compassion and love. தகப்பன்மார்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை சீர்படுத்தி அவர்கள் மீது அன்பும் மனதிற்கும் காண்பிக்கும். Be available to your children. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். Don't get carried away with your job and work and other things. வேலை என்று ஓடி பிள்ளைகளை மறக்காதிருங்கள். Sit with your wife, your children and talk to them. மனைவி பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து பேசுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. That's very, very important. மிக மிக அது முக்கியம். That's why we see many children are into sin and all kinds of worldly things. உலகத்தின் பாவங்களிலே உங்கள் பிள்ளைகள் மாட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். And you don't find any fear of God in children's life. அவர்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் காணாமல். First of all, fathers must love the Lord with all their heart. முதலாவது அப்பாக்கள் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் முழு இதயத்தோடு அன்பு. Then only you can discipline your children. அப்பொழுதுதான் உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் சீர்படுத்த முடியும். Share in the disappointments and joys. உங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் ஏமாற்றங்களையும் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Sit with your children and pray together. நீங்கள் பிள்ளைகளோடு உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். How many of you do family prayers? எத்தனை பேர் நீங்கள் குடும்ப ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள்? How many of you don't do? எத்தனை பேர் செய்யாமல் இருக்கிறீர்கள்? You got to pray, right? நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இல்லையா? When my children were going to school, என்னுடைய பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது we used to have family prayers. குடும்ப ஜெபம். I asked one of the girls to read a passage from the Bible. மகளில் ஒருத்தி வேத பகுதியை வாசிக்க. For that we sing a song and then finally we either me or my wife do the prayer. நான் பாடல் பாடுவேன் இல்ல நானே இல்ல என்னுடைய மனைவி. Why I'm saying this very, very important. அது மிக முக்கியம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். If you don't pray, நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் you cannot find God's love in your life. ஆண்டவருடைய அன்பை உங்கள் வாழ்க்கையில பார்க்க முடியாது. Spend time and pray with your children. உங்கள் பிள்ளைகளோடு ஜெபிப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Talk to your wife. மனைவியோடு பேசுங்கள். Then there is no chance of any kind of arguments or fights. நீங்க பேசி தெளிவுபடுத்தினா தேவையில்லாத வாக்குவாதங்கள் நடக்காது. You should know how to resolve things. எல்லாவற்றையும் நீங்கள் செய்வதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So fathers must be compassionate like Jesus. அப்பாக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல மனதுருக்கம் உடையவர்களாக. The fourth point is fathers must be self-control like Jesus. நான்காவதாக இயேசு கிறிஸ்துவை போல சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாக தகப்பன்மார்கள் இருக்க வேண்டும். One of the fruit of the spirit is self-control. ஆவியின் கனியிலே ஒன்று இச்சை அடக்கம், சுய கட்டுப்பாடு. Very, very important. மிக மிக முக்கியம். Self-control in every aspect of life. வாழ்க்கையின் எல்லா பக்கத்திலும் சுய கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும். Develop self-control. சுய கட்டுப்பாட்டை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Proverbs chapter 25 verse 28 it says, நீதிமொழிகள் 25ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம், man without self-control is like a city broken into and left without walls. தன்னடக்கம் இல்லாத ஒரு மனிதன் மதில்கள் இல்லாத ஒரு பட்டணத்தை போல உள்ள இருக்கிறான். City walls that is broken is vulnerable to attack. மதில்கள் இல்லாத எல்லை கோடு இல்லாத ஒரு பட்டணம் அது யாராலும் தாக்கப்படலாம். If we don't have self-control, உங்களுக்கு சுய அடக்கம் இல்லாவிட்டால் we will be without defense before Satan and our flesh. பிசாசுக்கும் நம்முடைய மாம்சமான வாழ்க்கைக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது. Cain did not have self-control. காயினுக்கு இச்சை அடக்கம் இல்லை. So he first committed the first murder in human history. மனித வரலாற்றிலேயே முதல் படுகொலை அவன் செய்கிறான். David did not have self-control. தாவீதுடைய வாழ்க்கையில சுய கட்டுப்பாடு இல்லை. And he committed two terrible crimes. இரண்டு கொடூரமான பாவங்களை செய்கிறான். One is adultery, another one is murder. ஒன்று விபச்சாரம், இன்னொன்று படுகொலை. Jesus had self-control. இயேசு கிறிஸ்துவிடம் சுய கட்டுப்பாடு இருந்தது. When he was tempted by the devil for 40 days in wilderness. சத்ருவினால் வனாந்தரத்திலே அவர் சோதிக்கப்பட்ட பொழுது. But he did not yield anything to Satan's temptation. அந்த சாத்தானுடைய சோதனைக்கு அவர் தன்னை விட்டுக் கொடுக்கவில்லை. In Luke chapter 4 we see லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் that we can defeat the temptations of the enemy through fasting and prayer. சத்ருனுடைய சோதனைகளை நாம் உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் மேற்கொள்ள முடியும். We can defeat the temptations of the enemy by the spirit and
and the word of God. சத்துருடைய சோதனைகளை கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் மேற்கொள்ள முடியும். So I encourage all fathers and married men and husbands and dads, please practice spiritual discipline of fasting. தகப்பன்மார்கள், பெற்றோர்கள், தகப்பனாய் இருக்கிறவர்கள், கணவராய் இருக்கிறவர்கள், நீங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய ஒழுக்கமாகிய சுய கட்டுப்பாடை நீங்கள் பயிற்சி செய்யுங்கள். Don't keep on feasting. எப்பொழுதுமே சாப்பிட்டு கொண்டிராதீர்கள். But fasting is very, very important. உபவாசிப்பது மிக மிக முக்கியம். It will break the power of sin and flesh in your life. அது உங்கள் மாம்சத்தையும் உங்கள் பாவத்தினுடைய வல்லமையை முறிக்கும். Romans 11. ஆமென். Your prayer has power. உங்கள் ஜெபத்திற்கு வல்லமை இருக்கு. And fasting prayer has more power. உபவாச ஜெபத்திற்கு அதிக வல்லமை உண்டு. Break the power of sin and flesh in your life. பாவத்தினுடைய அதிகாரத்தையும் மாம்சத்தினுடைய அதிகாரத்தையும் அது முறிக்கும். So develop self control. சுய கட்டுப்பாடை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். And the fifth point is, ஐந்தாவதாக, fathers must be gentle like Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை போல தகப்பன்மார்கள் மென்மையாக இருக்க வேண்டும். Many men think meekness is a sign of weakness. அந்த மென்மையாக இருப்பது பலவீனத்தினுடைய அறிகுறி என்று பல ஆண்கள் தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Fathers, don't be macho men at home. நீங்க வீட்ல பெரிய பைல்வானோட சுத்திட்டு இருக்காங்க. But gentleness is Christ like. இயேசு கிறிஸ்துவை போல நீங்கள் மென்மையானவர்களாக இருங்கள். If you are gentle, நீங்கள் மென்மையாக நடந்து கொண்டால் they will call you gentleman. அப்பதான் நீங்கள் ஜென்டில்மேன் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள். Otherwise they will call you a mental man. இல்லனா நீங்க ஒரு Because you are always angry and fighting. எப்பொழுதும் கோபக்காரனாக இருந்து விழுந்தால் there is something wrong in your mind. So you see, as fathers, leaders of the house, ஒரு தகப்பன்மார் வீட்டுக்கு தலைவனாக இருக்கிறார்கள். The man of the house வீட்டினுடைய தலைவனாக இருக்கிறார். must not drive your family harshly. உங்க குடும்பத்தை விரட்ட கூடாது. We must always gently lead our family. நீங்கள் மென்மையாகவும் தன்மையாகவும் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும். So fathers, be gentle like Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை போல நீங்கள் மென்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். And sixth point is, fathers must discipline like Jesus. ஆறாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஆண்கள் குடும்பத்தை நெறிப்படுத்த வேண்டும். Jesus is not all about love, compassion and gentleness, but he was என்றாலே அன்பு, மனதுருக்கம், ஒழுக்கம், மென்மை இது மட்டும் அல்ல. But he was also firm and disciplined. அவர் ஒழுங்குபடுத்துவதிலே உறுதியுடையவராக இருக்கிறார். Fathers must strike the balance. அவர் ஒரு சரியான நேர்மறையான ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும். This message is not only for fathers, for mothers and every woman. இது ஆண்களுக்கும் தகப்பன்மார்களுக்கு மட்டுமல்ல, தாய்மார்களுக்கும் முழு திருச்சபைக்கும் இந்த You must strike a balance at home. நீங்கள் ஒரு இரண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு நிலை எடுக்க வேண்டும். You must discipline your children when necessary. எப்பொழுது தேவைப்படுகிறதோ அப்பொழுது குடும்பத்தை சீர்படுத்த வேண்டும். Sometimes Jesus has to rebuke his disciples, right? சில நேரத்தில் தம்முடைய சீடர்களை இயேசு கிறிஸ்து கடிந்து கொண்டிருக்கிறார். He told the disciples, "Oh fatherless generation." ஓ தகப்பனற்ற சந்ததி என்று திட்டிருக்கிறார். Because when they failed to cast out a demon from a young boy. ஒரு பையனுடைய உடலில் இருந்து பிசாசுகளை துரத்த முடியாமல் போன பொழுது அப்படி அவர் கடிந்து கொண்டார். He rebuked his disciples and, "How long can I put up with you?" எவ்வளவு நாள் நான் உங்களிடத்தில் பொறுமையாக இருப்பேன் என்கிறார். Jesus rebuked Peter. பேதுருவை அவர் கடிந்து கொள்கிறார். He said, "Peter, get behind me, Satan." பிசாசே பின்னாடி போ. He did not tell Peter, he was not accusing Peter as a devil. அவர் பேதுருனுடைய பிசாசை அவர் பேதுருவை திட்டவில்லை. But the evil thing that was working inside அவனுக்குள்ளே கிரியை செய்த பிசாசை அவர் திட்டுகிறார். Get behind me, Satan. பிசாசே பின்னாடி போ என்று You are an hindrance to me, he said. நீ எனக்கு தடையாய் இருக்கிறாய். For you are not setting a mind on the things of God but on the things of people. தேவனுக்குரியவைகளை நீ சிந்திக்காமல் மனுஷனுக்கு ஏற்றவைகளை நீ சிந்திக்கிறபடியால் என் பின்னாலே You must discipline your children. உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். Children must obey your parents. பிள்ளைகள் பெற்றோர் ஒழுங்குபடுத்தும் பொழுது கீழ்ப்படிய வேண்டும். One of the commandments that God gave is honor your father and mother. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கட்டளை என்ன? உன் தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக. Hallelujah. Hallelujah. It's a great blessing when you honor them. உங்கள் பெற்றோரை நீங்கள் கனம் பண்ணினால் அது பேராசீர்வாதம். Fathers must be prayerful like Jesus. தகப்பன்மார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல ஜெப வீரர்களாக இருக்க வேண்டும். How many fathers pray all the day? எத்தனை தகப்பன்மார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறார்கள். When you get up from the bed, நீங்கள் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கும் பொழுது, if your husband doesn't know how to pray, உங்கள் கணவன்மார்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்க தெரியலனா, you wives teach your husband how to pray. மனைவிமார்கள் கற்றுக் கொடுங்கள் கணவருக்கு எப்படி ஜெபிக்க. You know to teach everything else but not prayer, right? நீங்க எல்லாம் கத்து கொடுக்கிறீங்க, ஜெபிக்க கத்து கொடுக்க மாட்டீங்க. Teach them how to pray. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுங்கள். Hallelujah. Because they are the man of the house. ஏனென்றால் அவர்கள்தான் குடும்பத்தினுடைய ஆண். Jesus would often withdraw
from disciples and he'll go to a lonely place and pray. சீஷர்களை விட்டு புறப்பட்டு கடந்து போய் இயேசு கிறிஸ்து தனிமையிலே ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம். My father, he was a man of prayer. என்னுடைய அப்பா ஒரு ஜெப வீரன். So is my mother. என்னுடைய தாயாரும் அப்படித்தான். He would pray in the middle of the night. You get up in the middle of the night. You pray for all the children. பிள்ளைகளுக்காக எல்லாம் ஜெபிப்பார்கள். Hallelujah. Hallelujah. And that's why today we are all blessed. ஆகவே தான் இன்றைக்கு நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். See, Father, your children will not be blessed if you merely provide for their needs. தகப்பன்மார்கள் தேவைகளை மட்டும் நீங்கள் குடும்பத்தை சந்தித்தால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டார்கள். If you pray for your children, உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபித்தால் your children's children will be blessed. உங்கள் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Because prayer is very important. ஏனெனில் ஜெபம் மிக மிக முக்கியம். Don't always say I'm so tired from work and came from work. சொல்லாதீங்க நான் வேலைய முடிச்சிட்டு வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன். I'm so exhausted. நான் ரொம்ப அப்படியே தளர்ந்து போயிட்டேன். Love your family, sit with the children. பிள்ளைகளோட உட்காருங்க, குடும்பத்தை நேசிங்க. That's why you got married, right? அதுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. You got married and sit alone like a loner. What's the point? போய் உட்கார்ந்திருக்கிறது எது கல்யாணம்? You need not get married at all. உனக்கு கல்யாணமே பண்ணிக்க வேண்டாம். Love your wife. உங்கள் மனைவியை நேசிங்க. Love your children. உங்கள் பிள்ளைகளை நேசிங்க. Talk to them. அவர்களோடு கூட பேசுங்க. Pray for them. Hallelujah. அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. Lead your family in prayer and Bible reading. ஜெபத்திலும் வேதம் வாசிப்பதிலும் உங்கள் குடும்பத்தை நடத்துங்கள். 10-15 minutes is enough. 10-15 நிமிஷம் கூட போதும். You do this every day. அத ஒவ்வொரு நாளும் செய்யுங்க. The Lord will honor you. கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார். Hallelujah. Hallelujah. The Lord will bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். He will go before you and make every crooked path straight. உங்களுக்கு முன்பாக சென்று எல்லா கோணலானவைகளையும் நேராக்குவார். Be the priest and the leader of the house. குடும்பத்தினுடைய ஆசாரியனாகவும் தலைவனாகவும் இருங்கள். Because we are all called by the Lord. ஏனெனில் நாம் கர்த்தராலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். The father has to provide for his family. குடும்பத்தை போஷிக்க வேண்டும் தகப்பன்மார். Teach God's words to the children. பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். And to fulfill several of obligations. எல்லா பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்ற கற்றுக் கொடுங்கள். No father is perfect, including me. என்னையும் சேர்த்து ஒரு அப்பாவும் பூரணமானவர்கள் கிடையாது. But we are all fallen beings in a fallen world. இந்த விழுந்து போன உலகத்துல விழுந்து போன தகப்பன்மார்கள் தான். The more we look to Christ, நாம் அதிகமாக கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது the more we will become like the Lord அவரை Jesus போல Christ. அதிகமாக நாம் மாறுவோம். Because Christ Jesus is the ultimate role model for us. ஏனெனில் நமக்கு சரியான முன்னுதாரணமாக இயேசு கிறிஸ்து. Fathers, if you have fallen, தகப்பன்மார்களே நீங்கள் விழுந்தால், if you have failed, நீங்கள் தோற்று போனால், run to Jesus இயேசுவிடம் ஓடி போங்கள். and ask God for his forgiveness. ஆண்டவருடைய மன்னிப்பை அவரிடத்தில் கேளுங்கள். And he will grant you grace and mercy. அவர் உங்களுக்கு கிருபையும் இரக்கமும் அளிப்பார். And he will make you the kind of leader that he wants you to be. அவர் எப்படி ஒரு நல்ல தலைவராக நீங்கள் இருக்க வேண்டுமோ அப்படி உங்களை ஆக்குவார். And you will become the priest and the leader of the house. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் தலைவனாக ஆசாரியனாக இருப்பீர்கள். So let's imitate Jesus. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் முன்மாதிரியாக காண்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. How many fathers will do that? எத்தனை தகப்பன்மார்கள் அதை செய்வீர்கள்? கையை தூக்க மாட்டீங்களா? இவ்வளவு நேரம் மெசேஜ் கேட்டீங்க. Okay, those who have lifted up your hands, please stand together. கரங்களை உயர்த்தினவர்கள் நீங்கள் நிற்கும்படி கேட்கிறேன். All fathers only. எல்லா அப்பாமார்களும் And நில்லுங்க. husbands and married கணவன் men. திருமணமான எல்லா ஆண்களும் நில்லுங்க. Dads, please stand together. We're going to pray for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Let's all our eyes be closed. எல்லா கண்களும் மூடி இருக்கிற நேரம். Heavenly Father, பரலோகத்தின் பிதாவே, we thank you for the gift of fathers and married men in our church. திருமணமான ஆண்களுக்காக தகப்பனாக இருக்கிற இந்த வரத்திற்காக நன்றி Lord, சொல்லுங்க. we pray for every Lord spiritual fathers, single fathers, grandfathers. ஆண்டவரே, தாத்தாவா இருக்கிறவர்கள், தகப்பனா இருக்கிறவர்கள், அன்றைக்கு இன்னும் தனிமையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறேன். Strengthen the hands, steady the hearts. அவர்கள் கரங்களை பலப்படுத்தி இருதயத்தை சீர்படுத்து. Give them wisdom from above. ஞானம் விவேகம் பரத்திலிருந்து வரட்டும். Lord, when they are tired, you be their strength. அவர்கள் தாக்கப்படும் பொழுது நீர் அவர்கள் பலனாய் இருப்பீராக. When they are unsure about something, oh Lord, that you would be their counsel. சிலவற்றை குறித்து அவர்கள் கலங்கி நிற்கும் பொழுது நீர் அவர்களை தேற்றுவீராக. Cover them from all stress and discouragement. எல்லா சோர்ந்து போன நிலையிலிருந்து, மன தளர்ச்சியிலிருந்து அவர்களை காப்பீராக. Cover them, oh God, when they face some attacks of the enemy. சத்துருடைய தாக்குதல்கள் அவர்கள் மீது வரும்பொழுது அவர்களை நீர் மறைத்து காப்பீராக. Lord, we pray that you bless their marriages. அவர்கள் திருமண வாழ்வை எல்லாம் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. You be the center of their families. அவர்கள் குடும்பத்தின் மையமாக நீர் இருப்பீராக. May their children rise and call them blessed. பிள்ளைகள் எழும்பி இவர்கள் ஆசீர்வதிப்பார்களாக. Anoint them to lead with love.
அன்போடு கூட அவர்கள் நடத்துவதற்கு அவர்களை How அபிஷேகிக்கிறார். Jesus lead us. இயேசு கிறிஸ்து எங்களை நடத்துவது போல We honor them, all fathers, we honor them today, Lord. எல்லா தகப்பன்மார்களையும் நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம். Thank you for their sacrifice, their prayers, their silent tears. அவர்கள் தியாகங்கள், அவர்கள் அமைதியான கண்ணீர்கள், அவர்களுடைய போராட்டங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி We want to சொல்லுவோம். bless them in the name of the Father, Son, and the Holy பிதா Spirit. குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Give you praise, glory, and honor to you. உமக்கு நாங்கள் சகல துதிக்கான மகிமையை In செலுத்துகிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Give the Lord a big mighty hand of கரங்களை praise. தட்டி Hallelujah. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். And you may be seated, God bless you. நீங்கள் உட்காரும்படி கேட்டுக்கொள்வோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And so we're going to have some programs சில by நிகழ்ச்சிகள் the Sunday school children. ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகள் நமக்கு செய்ய